ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಓ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಆ ವರ್ಷದ 6ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿಗಿರುವ ವಾಗ್ದಾನ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ First Chronicles. Book of First Chronicles. 1 நாளாகமத்தின் புத்தகம் 16ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம். First Chronicles 16 verse 10. ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಇಗ್ಗಿರಿ, ಯೆಹೋವನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೋರುವವರು ಹೃದಯವು ಹರ್ಷಿಸಲಿ. Hallelujah. அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்டுங்கள். ஆத்தன பரிசுத்த நாமದಲ್ಲಿ ಇಗ್ಗಿರಿ. கர்த்தரை தேடுகிறவர்களின் இருதயம் மகிழ்வதாக. தேவரನ್ನು ಹುಡುಕುವವರ ಹೃದಯ ಹರ್ಷಿಸಲಿ. ஹalleluya. கர்த்தர் நல்லவர். 6வது மாதத்திலே ಈ 6ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ காலவோடு தேடி வந்திருக்கிறவர்கள் இருதயங்கள் மகிழ்வதாக. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಬಂದಂತ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಹರ್ಷಿಸಲಿ. இந்த 6வது மாதத்திலே ಈ 6ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷமான மகிழ்ச்சியான காரியங்களை செய்யவல்லவராக. ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. நன்மை உண்டாகும்போது ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟಾಗುವಾಗ சந்தோஷத்தை கொண்டு வரும், ಅದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, மகிழ்ச்சியை கொண்டு வரும். ಅದು ಹರ್ಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கு ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವವರು கர்த்தர் மகிழ்ச்சிப்படுத்துகிறார். ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ அவருடைய இருதயத்தை களிகூர பண்ணுகிறார். ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ஹalleluya. இந்த ஜூன் மாதத்திலே ಈ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ நம்ம ஒவ்வொருவரையும் ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ கர்த்தரை தேடுகிற, ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವ, கர்த்தரை மகிழ்ச்சிப்படுத்துகிற, ದೇವರನ್ನು கர்த்தரை ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವ, உயர்த்துகிற, ದೇವರನ್ನು கர்த்தரை ಗಣಪಡಿಸುವ, சோதரிக்கிற ದೇವರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವ, ஒவ்வொருவரையும் ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ கர்த்தர் ದೇವರು மகிழப்படுகிற தெய்வமாய் இருக்கிறார். ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தரை தேடுகிற உங்கள் இருதயம் மகிழ்வதாக. ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವವರ ಹೃದಯ ಹರ್ಷಿಸಲಿ. ஹalleluya. ஹalleluya. கர்த்தர் நல்லவர். கர்த்தர் பல மனிதர்கள் பல காரியங்களை தேடினது உண்டு. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದೆ. பரிசுத்தவான்கள் ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರು தெய்வத்தை தேடினார். ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿದರು. மாம்சத்துக்காரவர்கள் ಶರೀರಕ್ಕಾದವರು மாம்சத்துக்காரவைகளை தேடினார். ಶರೀರಕ್ಕೆ ಇರುವುದನ್ನು ಹುಡುಕಿದರು. இரண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது. ಎರಡಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. மத்த 7ஆம் அதிகாரம் ಮತ್ತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ஆம் வசனத்திலே 7ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ இயேசு ஊழியம் செய்கிற நாட்களிலே ಯೇಸು ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ஜனங்கள் ದಿನಗಳಲ್ಲಿ நம்மிடத்தில் வரத் தொடங்கின போது, ಜನರು ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ஜனங்கள் இயேசுவை தேடத் தொடங்கின போது ಜನರು ಯೇಸುವನ್ನು ಹುಡುಕುವಾಗ அவர் எல்லாருக்கும் சொன்ன ಅವರು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ வார்த்தைகள் நமக்கு நினைவு உண்டு. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನಮಗೆ ನೆನಪಿದೆ. தேடுங்கள், ಹುಡುಕ್ರಿ, கண்டடைவீர்கள் என்று ನಿಮಗೆ சொன்னார். ಸಿಗುತ್ತೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು தெய்வத்தை தேடுங்கள் என்று சொல்லி ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. காலவோடு ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ஜூன் மாதத்திலே ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ கர்த்தரை குறித்து ದೇವರ ಕುರಿತು தேவனை குறித்து ದೇವರ ಕುರಿತು அதிகமாய் மேன்மை பாராட்டு, ಅಧಿಕವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಗಣಪಡಿಸಿ மேன்மை பாராட்ட ಗಣಪಡಿಸಲು இந்த பூமியிலே ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ஒன்றுமில்லை. ಏನೂ ಇಲ್ಲ. 1 ಕೊರಿಂಥಿಯರ புத்தகம் ಒಂದು ಕೊರಿಂಥಿಯರು ಬರೆದ ಅಧ್ಯಾಯ 1ಆம் அதிகாரம் 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1 Corinthians 1 verse 30. 1:30. ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಆತನಿಂದಲೇ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನಮಗೆ ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನವು, ನೀತಿ, ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ವಿಮೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನೂ ಆದನು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. மேன்மை பாராட்டுகிறவன் கர்த்தரை குறித்தே மேன்மை பாராட்டப்பட்டவன். ಹೀಗೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವ
மரித்து போனார்கள். ಅವರು ಸತ್ತು ಹೋದರು. Hallelujah. Hallelujah. பூமியிலே ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ நிலைத்திருக்கிறவன் ஒருவனும் இல்லை. ನೆಲೆಯಾಗಿರುವವನು ಒಬ್ಬನಿಲ್ಲ. அவர் ஒருவர் மாத்திரம் நிலைத்திருக்கிறார். ದೇವರು ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ சதா ನೆಲೆಯಾಗಿರುವವರು. காலங்களுக்கு ಸದಾ ಕಾಲಗಳಿಗೂ யுகயுகமாக ಯುಗ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ அவர் இருக்கிற தெய்வம். ಅವರು ಇರುವ ದೇವರು. இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்று மோசையோடு பேசினவர் ಇರುವವರಾಗಿ ಇರ್ತೇನೆಂದು ಮೋಸೆಗೆ இன்று ಮಾತನಾಡಿದರು. தேடுகிறவர்களுக்கு ಇವತ್ತು ಹುಡುಕುವವರಿಗೂ அதையே தான் அவர் சொல்லுகிறார். ಅದೇ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. அவர் மாறாத ಅವರು தெய்வமாக ಬದಲಾಗದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஆதலால் ಆದ್ದರಿಂದ மேன்மை பாராட்டுகிறவர், ಘನಪಡಿಸುವವರು, கர்த்தரை ದೇವರನ್ನು தேடுகிறவர், ಹುಡುಕುವವರು, கர்த்தரை குறித்து மேன்மை பாராட்டுகிறவர்களாக இருக்கிறவர்கள் இந்த பூமியிலே ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ உயர்த்துவதற்கோ ಘನಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ, கனப்படுத்தி ಘನಪಡಿಸಿ மகிமைப்படுத்துவதற்கோ மகிமைப்படுத்துவதற்கோ வேற யாருக்கோ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ அந்த தகுதி இல்லை. ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. அவர் ஒருவர் மாத்திரம் ಅವರೊಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ அதற்கு தகுதியானவராயிருக்கிறார். ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ அதனால்தான் ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ அவரை மேன்மை பாராட்டுங்கள் ಅವರನ್ನು என்று ಘನಪಡಿಸಿ சொல்கிறார். ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா. Hallelujah. அல்லேலூயா. Hallelujah. கர்த்தர் நல்லவர். ದೇವರೇ அவரை உயர்த்தும் போது ಅವರನ್ನು ಘನಪಡಿಸುವಾಗ போன வாரத்தில் நமக்கு வாக்கு கொடுத்தார். ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ என்னை ಮಾತು உயர்த்துகிற எந்த இடத்துல நான் வந்து உன்னை ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತು ஆசீர்வதிப்பேன். ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ. அல்லேலூயா. Hallelujah. ஆசீர்வதித்தாரா? ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? உண்மையை சொல்லு. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು. அல்லேலூயா. Hallelujah. அல்லேலூயா. Hallelujah. ஒண்ணுமே இல்லாம ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ கேட்கறதுக்காக ஆமென் அல்லேலூயா சோத்திரம் சொல்லக்கூடாது. ಕೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ அனுபவித்து சொல்லக்கூடாது. ಅನುಭವಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು. அதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை. ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತ. தெய்வம் உண்டு என்பதை, ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು, தெய்வம் இருக்கிறார் என்பதை ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು நம்முடைய அன்றாட வாழ்விலே ನಮ್ಮ ಅನುದಿನ நாம் ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ அனுபவிக்க வேண்டும். ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. அவருடைய கிரியைகளை அனுபவிக்க ಅವರ வேண்டும். ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು அவரை ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. பார்க்க முடியாது, ಅವರನ್ನು ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ஆனால் உணர முடியும். அவரை ತಿಳಿಸಲು அவருடைய ಸಾಧ್ಯ. செயல்களை ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು அனுபவிக்க முடியும். ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. அல்லேலூயா. Hallelujah. அந்த அனுபவங்களுக்குள் நாம் கடந்து வர வேண்டும். ಆ ಅನುಭವದೊಳಗೆ ನಾವು ಹಾದು ಬರಬೇಕು. பரிசுத்தவான்கள் ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರು இப்படிதான் நடத்தப்பட்டார்கள். ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು. குறையில்லாத வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்கள். ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದ ಜೀವನ கர்த்தரை ನಡೆದರು. தேடுகிறவர்களுக்கு ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ சங்கீதம் 34:10 ಆ சொல்லப்படுகிறது. ಕೀರ್ತನೆ 34 ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ஒரு ಹೇಳ್ತಾರೆ. நன்மையும் குறைபடாது என்று. ಒಂದು ಏನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. அல்லேலூயா. Hallelujah. நாம் கர்த்தரை தேடுகிறவர்கள், ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವವರು, அவரை மகிமைப்படுத்துகிறவர்களாக. ಅವರನ್ನು ಘನಪಡಿಸುವವರಾಗಿ. அல்லேலூயா. Hallelujah. உலகத்திலே ಲೋಕದಲ್ಲಿ மேன்மையான ಘನವಾದ எத்தனையோ காரியங்கள் ಅನೇಕ இருந்தாலும் ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆ. நாம் மகிமைப்படுத்த வேண்டியது ನಾವು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. நம்முடைய தெய்வத்தை ஆகும். ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದೆ. நமக்காய் மரித்து ನಮಗಾಗಿ ಸತ್ತು, நமக்காய் எழுந்த ನಮಗಾಗಿ நம்முடைய ಜೀವ, கர்த்தராகிய கிறிஸ்துவை நாம் மகிமைப்படுத்துகிறவர்களாய் இருக்க ಕರ್ತನಾದ வேண்டும். ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಾವು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. அல்லேலூயா. Hallelujah. மகிமைப்படுத்துகிறவன் ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವವರು தேவனை குறித்தே மகிமைப்படுத்தும்படி ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ வேதம் ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. நமக்கு கட்டளையிடுகிறது. ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ரோமர் எழுதின புஸ்தகம் ರೋಮ ಬರೆದವರಿಗೆ 15 அதிகாரம் 15:9. ಅಂದ್ರೆ ಜನಾಂಗಗಳಾದರೆ ಕಾರುಣ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆಂಬುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಬರೆದಿದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನ್ಯಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಸಂಕೀರ್ತಿಸುವೆನು ಎಂದು. புறஜாதியாரோ ಅನ್ಯಜನದ இரக்கம் பெற்றது நிமித்தம் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறார்கள் என்று சொல்கிறேன். ಕನಿಕರಪಟ್ಟು ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா. Hallelujah. புறஜாதிகளை பார்த்து சொல்லுகிறார். ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. மேலும் புறஜாதிகளை நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார். ಜನಾಂಗಗಳ ದೇವರು அவருடைய ஜனங்களோடு கூட கழிவுறுங்கள். ಅವರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ. அல்லேலூயா. Hallelujah. கர்த்தர் நல்லவர். கர்த்தரை தேடுகிற ದೇವರನ್ನು கர்த்தருடைய ஜனங்கள் ಕರ್ತನ ಜನರು அவருடையவர்கள் எப்படி ಅವರ சந்தோஷப்படுகிறார்களோ, ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೋ, அவருடையவர்கள் எப்படி அவர்களை கழிவுறுகிறார்களோ, ಅವರ ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿ அப்படி புறஜாதிகளாக ಅನ್ಯಜನರಾಗಿ புறம்பானவர்களாக ಹೊರಗಿರುವವರಾಗಿ பாளையத்துக்கு புறமே இருந்த நம்மை ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ அவருடைய ಇದ್ದವರನ್ನು சிலுவையின் ரத்தத்தினால, ಅವರ ಸಿಲುಬೆಯ அவருடைய ರಕ್ತದಿಂದ, பாடுகளினால, ಅವರ ಕಷ್ಟಪಾಡಿನಿಂದ, அவருடைய ஜனமாய் நம்மை ಅವರ மாற்றினார். ಜನರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು அவருடையவர்களாய் கர்த்தர் நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். ಅವರ ಜನರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು அவருடைய ஜனங்களோடு கூட ಅವರ ಜನರೊಂದಿಗೆ நாம் சந்தோஷமாய் இருக்க ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು அவர் நமக்கு கட்டளை கொடுக்கிறார். ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. மேன்மை பாராட்டுவோம். ಘನಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. கர்த்தரை மேன்மை பாராட்டும் போது ದೇವರನ್ನು ಘನಪಡಿಸುವಾಗ நம்முடைய இருதயத்தை அவர் ನಮ್ಮ சந்தோஷப்படுத்துகிறார். ಹೃದಯವನ್ನು ನಾವು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. இந்த கடைக்கு போனாலோ, ಯಾವ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರು உலகத்துல எங்க போனாலும் நீ பணம் கொடுக்கலன்னா ஒண்ணு கொடுக்கலாம். ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನು ಕೊಡೋದು? Hallelujah. ಫ್ರೀ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ அது கூட இல்ல பண்ண மாட்டாங்க. ಅದು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋದು? நீ ஏதாவது கொடுக்கலன்னா அதை வேலையை விடுங்க. ನೀನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೆಲಸ அப்ப Hallelujah. இந்த பணம் ದುಡ್ಡು எவ்வளவு முக்கியம்
தவறவில்லை. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು மோசையோடு இருந்து நடத்தினது போல கர்த்தர் என்னையும் நடத்தினார். ஆதலால் அந்த மரிக்கிற நேரத்தில் சொல்கிறார், ಸಾಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ நானும் என் வீட்டாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம் ನಾನು என்று. ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ಯೆಹೋವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. அவரை உயர்த்துவோம். ಅವರನ್ನು ಗಣಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிற ನಾವು நாம் ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು கர்த்தருடையவர்கள் என்று சொல்லுகிற ಕರ್ತನ நாம் ಜನರಂತೆ ಹೇಳುವ அவரை ನಾವು குறித்து மேன்மை ಅವರ பாராட்டுகிறவர்களாக, ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು அவரை ಗಣಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. எந்த இடத்திலும் மகிமைப்படுத்துகிறவர்களாக ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವವರಾಗಿರುವೆ. நாம் இருப்போமானால் ನಾವು ಇರುವುದಾದರೆ நம்முடைய இருதயத்தை அவர் மகிழ பண்ணுவார். ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಅವರು நம்முடைய ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ. இருதயம் சந்தோஷமா ನಮ್ಮ ಹೃದಯ இருக்கிறதா, ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ நம்முடைய சரீரத்துல ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ நல்ல சுகம் இருக்கும். ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇರಬೇಕು. அல்லேலூயா. அல்லேಲೂಯಾ. அல்லேலூயா. அல்லேಲೂಯಾ. உள்ளம் கட்டிச்சுன்னா ಒಳಗಡೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ மோகம் விட்டு போயிடும். ಮುಖ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. அல்லேலூயா. அல்லேಲೂಯಾ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. தெய்வம் ஒருவர் மாத்திரம்தான் நம்முடைய இருதயத்துக்காரர். ಆ ದೇವರು ಒಬ್ಬರೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದವರು. அவர் அங்க நிறைவா இருக்கணும். ಅವರು ತುಂಬಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ வாயினால அவரை உயர்த்தி ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ನಾವು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು. சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார், ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ஸ்தோத்திரத்தினாலே ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದಲೇ தேவனுடைய கிருபை பெருகிறது. ದೇವರ ಕೃಪೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. அல்லேலூயா. அல்லேಲೂಯಾ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர். தேவன் நல்லவர். ஏசாயா எழுதின புத்தகம் ಯೆಶಾಯನ ಅಧ್ಯಾಯ 45 அதிகாரம் 45ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 45:19. ನಮ್ಮ ಲೋಕದೊಳಗಿಂದ ಮಾತಾಡುವವನಲ್ಲ, ಶೂನ್ಯವನ್ನೆಂಬಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿರಿ ಎಂದು ಯಾಕೋಬ ವಂಶದವರಿಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾನು ಸಂಖ್ಯಾನುಸಾರ ದುಡಿಯುವವನು. அல்லேலூயா. நான் அந்தகாரத்திலும் ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ பூமியின் அந்தகாரமான இடத்திலும் பேசுனதில்லை. ಭೂಮಿಯ ಅಂಧಕಾರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. யூதாவாவே என்னை தேடுங்கள் என்று நான் யாக்கோபின் சந்ததிக்கு சொன்னதும் இல்லை. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿರಿ ಎಂದು ಯಾಕೋಬನ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. நான் ನಾನು ஆபிரகாமின், ಅಬ್ರಹಾಮ, ஈசாக், யாக்கோபின் சந்ததிகளாகும் ಇಸಾಕ, ಯಾಕೋಬನ கிறிஸ்து ಸಂತತಿ, இயேசுவினாலே ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ புறஜாதிகளே ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗಗಳು அவருடைய ஜனங்களோடு கூட களிகூருங்கள். ಅವರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹರ್ಷಿಸಿರಿ ಎಂದು நாம் யாக்கோபின் சந்ததி. ನಾವು ಯಾಕೋಬಿನ ಸಂತತಿ. இப்போ நமக்கு தான் சொல்லுகிறார், ಇವಾಗ ನಮಗೆ என்னை ಹೇಳ್ತಾರೆ, விருதாவாக தேடுங்கள் என்று நான் சொன்னதில்லை. ನನ್ನನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆಯಾಗಿ ಹುಡುಕಿರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. தேடுவீர்களானால் ಹುಡುಕುವುದಾದ್ರೆ என்னை ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುவீர்கள். ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர். ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. So, வேதத்துல பல ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ காரியங்கள் ಅನೇಕ எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ವಿಷಯಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. அதை இயேசு சொன்னார். ಯೇಸು ಹೇಳಿದರು, ஒரு நல்ல மெய்ப்பனை குறித்து ಒಂದು சொல்லுகிறார். ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನ ஒரு ಕುರಿತು, மெய்ப்பனுக்கு ಒಂದು ಕುರುಬನಿಗೆ 100 ஆடுகள் இருந்தது. 100 ಆಡುಗಳಿತ್ತು. இந்த 100 ஆடுகளும் ಆ 100 ಆಡುಗಳು அவருடையதுதான். ಅವರದೇ. நன்றாய் வைத்திருந்தார், ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿದ್ರು. நன்றாய் பராமரித்தார். ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ஒரு ನೋಡಿದ್ರು. நாள் ஒரு ஆடு காணாமல் ಒಂದು போனது. ದಿನ ಒಂದು ಆಡು ಕಾಣದೇ ಇತ್ತು. அதை கவுண்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ನೋಡುವಾಗ so, அவருக்கு 99 தான் இருந்தது. ಅವ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 99 ஒன்று ಇತ್ತು. காணாமல் போனது. ಒಂದು ಕಾಣದೇ ಹೋಯ್ತು. உடனே ಒಡನೆ இந்த 99 பாதுகாத்துக் கொள்ளுவார். 99ನ್ನ இனி இதுல இருந்து எதையும் நம்ம இழந்துடக்கூடாது. ಇನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. இனி ಇನ್ನು நம்மிடத்தில் இருக்க ನಮ್ಮ ಹತ್ರ இந்த ಇರುವ 99ல இனி 99ರಲ್ಲಿ ஒன்றையும் நான் விட்டுறக்கூடாது. ಒಂದನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ஒன்று ಬಿಡಲು மேலும் சத்துரு கைப்பற்றக்கூடாது. கவனத்தை செலுத்தாம ಶತ್ರುಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಗಮನ அவைகளை ஒரு இடத்தை மடக்கி விட்டு ಅವುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು காணாமல் போன ஒன்றை தேடினார். ಕಾಣದೇ ಹೋದ ಒಂದನ್ನು ಹುಡುಕಿದರು. அதை கண்டுபிடித்தார். ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. அதுக்கு தேவையான எல்லா உபகாரத்தையும் செய்து ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ சந்தோஷத்தோடு திருப்பி கொண்டு வருகிறார். ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಿರುಗಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா. 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 அதே போலதான் நம்முடைய வாழ்க்கை. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ அவர் திரும்ப ತಿರುಗಿ சில ஊமைகளை ಎಲ್ಲ சொல்லியிருக்கிறார். ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஒரு பெண்ணுக்கு 10 வெள்ளிக்காசு வந்தது. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ 10 ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಸು. அது யூதர்களுக்கு மிக முக்கியமானது. ಅದು ಯೂದರಿಗೆ ತುಂಬಾ ஆதலால் ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. அவர் ஊமையாய் அந்த காரியத்தை சொல்லுகிறார். ಸಾಮ್ಯವಾದದ್ದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು அந்த ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஒன்று காணாமல் போனது. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಣದೇ ಹೋಯಿತು. அவரிடத்தில் 9 இருக்கிறது. ಅವರ ಹತ್ರ 9 ಇದೆ. அந்த 9ஓடு அவள் வெளியே ಆ வருவாரானால் 9 ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವುದಾದ್ರೆ அவளுக்கு அவப்பேர் ಆ உண்டாகும். ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ. அவளுக்கு ಅವಳಿಗೆ மானக்கேடு உண்டாகும். அவளை ಅಪಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ. பார்க்கிறவர்கள் ನೋಡುವವರು அவரை வேறு விதமாய் ಅವರು பார்ப்பார்கள். ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ஆதலால் ಆದ್ದರಿಂದ அந்த பெண் ಆ தன் ಹೆಂಗಸು வீட்டை கூட்டுகிறார், ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು விளக்க ಹಾಕ್ತಾಳೆ. கொளுத்துகிறார், ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸ್ತಾಳೆ. தொடப்பத்தை எடுக்கிறார், ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗಿತಾಳೆ. வீடு முழுவதையும் தேடி ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ அந்த ಮನೆಯನ್ನು ஒன்றை கண்டுபிடிக்கிறார். ಆ இந்த ಒಂದನ್ನು 9ல் திருப்தி இல்லை, ಆ 9ರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ. தன்னுடையது வேண்டும் என்று ತನ್ನನ್ನು ಬೇಕೆಂಬುದು தேடி கண்டுபிடித்தார்கள். ಹುಡುಕಿ ಕಂಡಿಡ್ತಾಳೆ. அவருடைய இருதயம் மகிழ்ந்தது. ಅವ್ರ ಹೃದಯ ಹರ್ಷಿಸಿತು. இந்த 6வது மாதத்துல 6ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ கர்த்தர் உங்கள் இருதயத்தை மகிழ பண்ண ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಸಂತೋಷ கர்த்தரை தேடுங்க, ದೇವರನ್ನು கர்த்தரை மேன்மை பாராட்டுங்கள். ದೇವರನ್ನು
கர்த்தரை உயர்த்துங்கள். வாழ்க்கையில குறையில்லாமல் நடத்துவார். இதுவரை நடத்தினவர் இனிமேல் உன்னை நடத்த அவர் தெய்வமாய் இருக்கிறார். அவர் யுகா யுகங்களுக்கும் அவர் தெய்வம். நேற்று மாத்திரமல்ல, வருகை பின்புமானால் அது எத்தனை வருடமானாலும் அந்த நாட்கள் வரை அவர் தெய்வமாய் இருக்கிறார். அவரை நம்புகிறவர்களை அவர் நடத்துகிறவர். விருதாவாக என்னை தேடுங்கள் என்று அவர் யாருக்கும் சொன்னதில்லை. தேடுகிறவர்களின் இருதயத்தை சந்தோஷப்படுத்துகிற தெய்வம். 6வது மாதத்துல இந்த 5 மாதங்கள் வேண்டிக் கொண்ட காரியங்கள், ஜெபித்த காரியங்கள், இவைகளை கொண்டு கர்த்தருடைய மகிழ பண்ண தெய்வமாய் இருக்கிறார். ஒரு இருதயத்தை மகிழ பண்ணுவார். ஒரு இருதயத்தை கடிகூற பண்ணுவார். கர்த்தரை தேடுங்கள். குறையில்லாத வாழ்க்கை வாழ கர்த்தர் உங்களுக்கு கிருபை செய்ய அவர் போதுமான தெய்வமாய் இருக்கிறார். வேதத்தை தேடுகிறவர்களாக, தெய்வத்தை தேடுகிறவர்களாக ஆண்டவரை தேடுறதான் வேதத்தை திறந்து உட்கார்ந்து 6வது மாதத்துல வேதம் வாசிக்காம விட்டு வெளியே போவார். காலையில எழுப்பி வேதத்தை வாசி ஆலயத்துக்கு வந்தாலும் சரி, வீட்டுல இருந்தாலும் சரி, வேலைக்கு போனாலும் சரி, அதிகாலையில எழுந்து நேரம் இல்லைன்னு சொல்லாது. ஆண்டவர் ஏத்துக்க மாட்டார். நான் ஒத்துக்கலாம், மற்றவர்கள் நம்பலாம், அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார். தெய்வத்தை அறிகிற அறிவு வேத வாசிப்பிலே தான் இருக்கிறது. அதனால் வேதத்தை தினமும் வாசிக்க பழகுங்க. தேடுகிறவர்களுக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவிடாது. இந்த மாதம் ஒரு மகிழ்ச்சியான மாதமாய் கர்த்தர் உங்களை நடத்துவார். குறையில்லாமல் நடத்துவார். சரீர சுகமாகட்டும், பைனான்சியல் ஆகட்டும், ஏதுவானாலும் குறையில்லாமல் நடத்துவார். திருப்தியாய் நடத்துவார். அவரை தேடுகிறவர்கள் குறைப்பட்டதும் இல்லை. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், நீதிமான் கைவிடப்பட்டதை நான் பார்த்ததே இல்லை என்று சொல்லுகிறான். அவர்களுடைய முதிர் வயது வரை அவர்கள் அவைகளை கவனித்தார்கள். நாமோ நம்முடைய அன்றாட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். பிள்ளைகளை கேட்பதை விட முதல்ல ஒன்னே கேள், நீ ஜெபித்தியா, வேத வாசித்தியா, தேவ சமூகத்துல காத்திருந்தியா, ஆலயத்துக்கு போனியா என்று சொல்லி உன்னை நீயே கேள். அல்லேலூயா. எல்லாம் செய்யாம கர்த்தருக்கு நிறைவாய் கொடுப்பார் என்று சும்மா நம்ப வேண்டாம். அல்லேலூயா. தேடுகிறவர்களுக்கு தான் குறைவிடாது. அவரை மேன்மை பாராட்டுகிறவர்களை அவர் மகிழ பண்ணுவார். கர்த்தர் நல்லவர். ரூத்ல நாம் வாசிக்கிறோம். நேற்றும் சொன்னேன், நெகோமி மகிழ்ச்சியானவர். அங்கே ஒரு கஷ்டம் வந்தபோது தன்னை எப்படியாவது வாழ வைக்க வேண்டும், தன் குடும்பத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் தேவ சமூகத்தை விட்டு, தேவனுடைய வீட்டை விட்டு, சபையை விட்டு, தேவ ஜனத்தை விட்டு அவர்கள் உலகத்திற்காக எப்படியாகிலும் வாழ வேண்டும், எப்படியாகிலும் இந்த பூமியில இருக்கிறவரை சாப்பிட வேண்டும், திருப்தியாக இருக்க வேண்டும் என்று ஓடினார்கள், பிரயாசப்பட்டார்கள். பலன் கிடைத்தது. ஆனால் பலன் நிறைவுள்ளதாய் இல்லை. சொல்லுகிறார், போகும்போது கொஞ்சம் நிறைவாதான் நான் போனேன், வரும்போது குறைவுள்ளவனாய் வந்தேன். தெய்வம் இல்லாமல் நமக்கு ஒன்றும் இல்லை. அதனாலதான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுகிறார், அவருடைய கிருபை இல்லைன்னா நாம் ஒன்றும் இல்லை. எல்லாம் அவருடைய கிருபையால் அவர் தேடுகிறவர்களுக்கு அந்த கிருபையை தாராளமாய் அவர் கொடுக்கிறார். உங்களுடைய வாழ்க்கையை, உங்கள் நெகோமியினுடைய வாழ்க்கையை மனதில் வைத்து வேலைக்கு போ, வியாபாரத்துக்கு போ, என்ன பண்ணு. நெகோமியை போல இருக்கிற
என்னை விருதாவாய் தேடுங்கள் என்று நான் சொல்லவில்லை. ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಹುಡುಕಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. தேடுகிறவர்களுக்கு அவர் நன்மை செய்தார். ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದರು. அவரிடத்தில் வந்தவர்களுக்கு நன்மை செய்தார். ಅವರ ಬಂದವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು பிரகாட கூட்டம் வந்தது. ಏರಳ ಕೂಟ ಬಂತು. குறை இல்லாமல் அவர்களை நடத்தினார். ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದರು. அவர் மலை பிரசங்கத்திலே ಅವರ ಮನೆ ஜனங்கள் ஏராளமாய் அவரிடத்தில் வந்தார்கள். ಜನರು ಏರಳವಾಗಿದ್ದರು. அவர்களை திரும்ப வெறுமனை அனுப்ப அவருக்கு விருப்பமில்லை. ಅವ್ರನ್ನ ಬರೀ ಕೈಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. அல்லேலூயா. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಶಿಷ್ಯரிடத்தில் கேட்கிறார், ಶಿಷ್ಯರ ಹತ್ರ ஒரு ಕೇಳಿದರು, இடத்துல என்ன இருக்கிறது? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ? ஒண்ணும் இல்லைன்றானுங்க. ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. என்ன இருக்கு பாருங்கன்றாரு. ಏನಿದೆ ನೋಡು ಅಂದೆ. அங்க ಅಲ್ಲಿ 5 அப்பம் இருந்தது, 5 ರೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತು, 2 மீன் இருந்தது. 2 ಮೀನು ಇತ್ತು. அதை கொடுத்தார்கள். ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. அதை ஆசீர்வதித்து ಅದನ್ನ திருப்பி ಆಶೀರ್ವಾದ கொடுத்தார். ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ அதில் ಮುಟ್ಟಿಸಿದರು. மீதியானதை எடுக்கத்தக்கதாய் எல்லாரையும் போஷித்தார். ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಚ್ಚವಾಗಿ ತೆಗೆದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. இதுதான் உங்களுடைய தெய்வமாகும். ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದೆ. இதுதான் நாம் ஆராதிக்கிற தெய்வத்தின் மகிமையாகும். ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯಾಗಿದೆ. இருக்கிறது இவ்வளவுதான். இதை கொண்டு என்ன செய்ய முடியும் என்ற ಇದನ್ನು ಏನು சிந்தை ಮಾಡಬೇಕು? நமக்கு வேண்டாம். ಚಿಂತೆ ನಮಗೆ ಬೇಡ. இதை ஆசீர்வதிக்க அவர் தெய்வமாய் ಇದನ್ನು இருக்கிறார். ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವ ದೇವರಾಗಿದೆ. இதில் என்னை திருப்தியாய் நடத்த அவர் தெய்வமாய் இருக்கிறார். இந்த முழு நம்பிக்கையோடு ಈ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ கர்த்தரை உயர்த்துகிறவர்களாக ದೇವರನ್ನು ಗಣಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. கர்த்தரை உயர்த்துறதுனா ದೇವರನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತದೆ. எல்லா காரியத்தையும் அவர் சமூகத்துல கொண்டு போய் ಎಲ್ಲ வைக்க ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಇಡುವುದು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தர் தானா வெளியே போயிடும். கர்த்தர் தானா வெளியே போயிடும். ದಾರಿದ್ರ್ಯದ ತಾನಾಗಿ வேதத்தை நிறைய வாசி, ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ತುಂಬ தினமும் வேதத்தை வாசி. ದಿನವೂ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. தினமும் வேதத்தை வாசித்தா சனியும் ஓடி போயிடும். ದಿನವೂ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தர் நல்லவர். So, தினமும் அவரை தேடுனா ದಿನ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ஒவ்வொரு காரியத்தையும் ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು அது என்னவானாலும் ಅದು ಏನೇ ಆದರೂ உன் வாழ்க்கையில குடும்பத்துல ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஜெபத்தோடு காரியத்தை ಒಂದೊಂದು செய்தனா ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ அதை ಮಾಡಿದರೆ நிச்சயம் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. அதனாலதான் பரிசுத்தவான்கள் ಅದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ நிறைய பேர் சொல்லலாம், நேரம் கடந்து போகிறது. ತುಂಬಾ ಜನರು ಹೇಳುವಾಗ ಸಮಯ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. தாவீதை கவனித்து பாருங்க. ದಾವೀದನ ಗಮನಿಸಿ. யுத்தத்துக்கு போனாலும் ஜெபம் பண்றான். ಅವನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ. பிள்ளை வியாதி விட்டாலும் ஜெபம் பண்றான். ಮಗು ರೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ. என்ன வந்தாலும் ಏನೇ ಬಂದರೂ சத்துருக்கள் ಶತ್ರುಗಳು சூழ்ந்து கொண்டாலும் ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು அவன் உடனே சண்டையெல்லாம் போக மாட்டான். ಒಡನೆ ಅವನು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. உடனே தேவ சமூகத்துக்கு ಒಡನೆ ஓடி ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. செபிக்கிற மனிதனாய் இருந்தான். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದ್ದರಿಂದ தெய்வம் ದೇವರು அவன் வாழ்நாள் முழுவதும் ಅವನ ಜೀವಿತ ಕಾಲವೆಲ್ಲ சுற்றிலும் சமாதானத்தை கட்டளையிட்டான். ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನು. அல்லேலூயா. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ஜெபித்து ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ யுத்தத்துக்கு போனான். ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದ. ஆண்டவரே, ದೇವರೇ, யுத்தத்துக்கு போவது கூட உடைய சித்தமானு கேட்டான். ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. அல்லேலூயா. நீ வேலைக்கு போறது தெய்வ சித்தமானு கேட்டான். ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಹೋಗು. இவரை பார்க்க போறது தேவ சித்தமானு கேட்டு ಇವರನ್ನ ನೋಡಲು அவன் ದೇವರ ಚಿತ್ತ. யுத்தத்துக்கே ஜெபித்து உத்தரவு பெற்று போகிறான். ಅವನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ದೇವರ ಚಿತ್ತ. அதனாலதான் அவருடைய வாழ்க்கையில ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ஜெயமாய் இருந்தது. ಜಯವಾಗಿತ್ತು. அல்லேலூயா. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. சத்துருக்கள் அவனை மேற்கொண்டு மகிழ விடாமல் இருந்தான். ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸದೇ ಇಲ್ಲ. அல்லேலூயா. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. அவனை கர்த்தர் எப்பொழுதும் மகிழ பண்ணினார். ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕರ್ತನವರ அவருடைய இருதயம் ಅವನ ಹೃದಯ அவரை ಅವರನ್ನ மேன்மை பாராட்டினார், ಗಣಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. மகிழ பண்ணினார். ಅವನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ கூடி வந்த ಕೂಡಿ ಬಂದ நம்மையும் ನಮ್ಮನ್ನ வசனத்தின்படி ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ கர்த்தருடைய மேன்மை பாராட்டுங்கள். மேன்மை பாராட்டுங்கள். கர்த்தரை தேடுகிற ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವ உங்களை ನಿಮ್ಮನ್ನ உங்களுடைய இருதயத்தை ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ கர்த்தர் மகிழ பண்ணுகிறார். ಹರ್ಷ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. இந்த ஜூன் மாதத்துல ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ உங்களுடைய எல்லா கஷ்டத்தையும் ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ போராட்டத்தின் ಹೋರಾಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ உங்களுடைய கேள்விகளின் ನಿಮ್ಮ நடுவே ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ஏன் எனக்கு இதெல்லாம் என்று சொல்லி யோசிக்கிற இந்த யோசனைகளின் நடுவே ಯೋಚನೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ இந்த வாரத்தின் மைய பகுதியிலே ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ கர்த்தரை மகிழ பண்ண ದೇವರ ಹರ್ಷ போதுமான தெய்வமாய் ಶಕ್ತವಾದ இருக்கிறார். ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. நீ ನೀನು அவரை மகிமைப்படுத்துகிறவர்களாய் ಅವ್ರನ್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. அதோட முழங்கால் ಈ படியிட்டு ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲು வார்த்தை உன்னிலே நிறைவேற ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 6வது மாதத்திலே ಆರನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ கர்த்தர் உன்னை மகிழ பண்ண ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂತೆ, கர்த்தரை மேன்மை பாராட்டு, ದೇವರನ್ನು ಘನಪಡಿಸುವಂತೆ, கர்த்தரை உயர்த்துங்க, ದೇವರನ್ನ ಮೇಲೆ கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்க, தேவனை கனப்படுத்து. கர்த்தரை ஆராதிங்க. ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿ. கர்த்தர் உன் வாழ்க்கையின் குறையை நிறைவாக்க ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ದೇವರ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸುತ್ತಾರೆ. அவர் போதுமானவராய் அவர் ಶಕ್ತವಾದ ದೇವರು. கர்த்தர் உங்கள் இருதயங்களை மகிழ பண்ணுவாரா. ನಿಮ್ಮ